A warm welcome to all the 11th class students. I'm your presenter Yogita Joshi, lecturer in English, Government Senior Secondary Smart School, Panibagar District, Mansa. Before starting the chapter, let's go through an interesting pre-reading activity. Try to guess what is happening in the picture. Can you guess who is the person on the right hand side in saffron turban and in yellow clothes? Yes, maybe you are guessing right. He is an astrologer. Let's read an interesting story about an astrologer. This is the part 1 of the chapter An Astrologer's Day. This chapter has been written by Mr. R. K. Narayan, the famous Indian author. He was born on 10th of October 1906 and he died on 13th of May 2001. He was famous for writing interesting stories. He also got the Padma Bhushan and Padma Vibhushan awards. Let's read this interesting story. This is part 1. In the beginning of the story, we are told about the equipment of the astrologer. In his equipments, he opened his bag and spread out his professional equipment, like a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writings. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching for customers. Students, he was not a real astrologer. He was just acting as an astrologer. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 1 ਦਰਜਨ ਕੌਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ। ਮੱਥਾ ਉਸਨੇ ਸੈਕਰੇਡ ਐਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਬੂਤ ਐਂਡ ਵਰਮੀਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਧੂਰ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਮਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੋਲਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਪੇਂਟਡ forehead and dark whiskers. ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. The color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਸੈਫਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਰਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਲੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Now I will tell you about the place where he sat. He sat under the boughs of a tamarind tree. Tamarind means ਇਮਲੀ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਛਾਂਦਾਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। What was the place? Town Hall Park. ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? Town Hall Park. And it was a path running in the park. ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਨ? Who were the other people around him? A variety of traders and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ,
ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਟੋਲਨ ਮੀਨਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜੰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਬਾੜ, ਜੰਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਂਡ ਜਾਦੂਗਰ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ all day so many people were attracted to all these things. And next to him was a vendor of fried groundnuts who gave his wearer a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almonds, and on the third Raja's delicacies, and so on and so forth. And people flocked to him. ਤਾਂ ਇਸ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਣਾ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਵੈਂਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਾਮ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। The place was lit up by shop lights. ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਸਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। He knew that mankind's trouble were due to three things: marriage, money, and tangles of human ties. ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Long practice had sharpened his perception. Perception means to sense the things before happening. ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵਿਦਿਨ 5 minutes ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ। 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਰਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ that he was charging for his work. He charged 3 pies per question. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਹ 3 ਪਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Now what is pi? Pi is an old currency which was used in India at that time. ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਾਈ, ਆਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। He never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices.
ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਜ਼ਨ ਆਨਸਰਸ, 1 ਦਰਜਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸਿਸ, ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਟੋਲਡ ਦ ਪਰਸਨ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ ਗੇਜ਼ਿੰਗ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਪਾਮ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, In many ways you are not getting the fullest result of your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਓਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, Is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed toward you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? ਤਾਂ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਿੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਲੀਵਡ ਇਟ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਪੈਚੁਅਸ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਅ ਰਫ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ। ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਖਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿਸ ਐਂਡੀਅਰਡ ਹਿਮ ਟੂ ਦੇਅਰ ਹਾਰਟਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਅਦਰ ਡਿਟੇਲ। He sensed a possible client and said, You look so careworn. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। It will do you good to sit for a while and chat with me. ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਂਗਾ। The other man grumbled some reply vaguely. दूसरे आदमी ने गुर्रा के अजीब जिहा जवाब दिता। The astrologer pressed his invitation. वो फिर उसनू मजबूर करता रहा। Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, You call yourself an astrologer? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, Yours is a nature. Oh, stop that, the other said. Tell me something worthwhile. ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਥੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, I charge only 3 pies per question. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। What you get ought to be good enough for your money. ਤਾਂ ਇਸ 3 ਪਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ 3 ਪਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ। At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you a buffling,
ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਟਰਨ ਦੈਟ ਆਨਾ ਟੂ ਮੀ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਪਾਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ 1 ਆਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਆਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਲਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ 1 ਆਨੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਵਿਲ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ 5 ਰੁਪੀਜ਼? ਨੋ। ਫਿਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਂਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਿਲ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ 8 ਆਨਾਸ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਦੇ ਦੇਂਗਾ? Alright, provided you give me twice as much if you are wrong. हाँ, मैं ਤੈਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 16 ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਂਗਾ। This pact was accepted. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a chariot. ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੇ ਮਾਚਿਸ ਜਲਾਈ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਿਆ। There was a pause as car hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his chariot, puffing out, sat there ruthlessly. ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੋਰ ਮੋਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। The astrologer felt very uncomfortable. ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, You can't get out of it now. You dragged me in a while I was passing. ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। The astrologer shivered in his grip. ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ ਵੋਇਸ ਸ਼ੁਕ ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਫੇਂਟ. ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਲੀਵ ਮੀ ਟੂਡੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੂ ਟਮੋਰੋ. ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦ ਅਦਰ ਥਰਸਟ ਹਿਜ਼ ਪਾਮ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਚੈਲੰਜ ਇਜ਼ ਚੈਲੰਜ, ਗੋ ਔਨ. ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। The astrologer proceeded with the throat drying up. There is the woman. ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। Stop, said the other. ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। I don't want all this. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Shall I succeed in my present search or not? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। Answer this and go. ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਚਲਾ ਜਾ। Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਖੋਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੁੱਟ ਲਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ। ਦੈਨ ਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸੈਟ, ਯੂ ਵਰ ਲੈਫਟ ਫॉर ਡੈਡ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
Tell me more. हाँ, ਹੋਰ ਦੱਸ। A knife has passed through you once, said the astrologer. ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Good fellow, he bared his chest to show the scar. What else? हाँ हाँ बिल्कुल सही। फिर उसने अपनी छाती ते निशान दिखाया उस छुरे ਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ। And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ। I should have been dead if some passer-by had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। Where shall I get at him? he asked, clenching his fist. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕੇ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far off town. You will never see him any more. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded, Guru Nanak. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੋ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਦ ਅਦਰ ਸੈਡ, ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ। ਇੱਕਦਮ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਆਲ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਟੂ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਉਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਯੋਰ ਵਿਲੇਜ ਇਜ਼ 2 days journey due north of this town. Take this magic powder and be gone. I see once again a great danger to your life if you go anywhere away from your home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100. ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਭਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰਗੜ ਲੈ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਏਗਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਲੀਵ ਹੋਮ ਅਗੇਨ, ਦ ਅਦਰ ਸੈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵਲੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ ਨਾਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਹਿਮ ਐਂਡ ਟੂ ਚੋਕ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਫ ਆਈ ਮੈਟ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਸਕੇਪਡ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਐਟ ਲੀਸਟ ਹੀ ਡਾਈਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਡ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਸੈਡ ਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ, he was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੌਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। So in this way the meeting ended. The astrologer picked up the things, he packed his bag, he went to home. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ
उस एस्ट्रोलॉजर ने अपना सारा समान बन्निया, घर चला गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट, अद्धी रात का समा सी वैन ही रीच्ड होम। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that. 12.5 annas, she said, counted. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare him some nice stuff for her. ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਣ ਲੈ। 12.5 ਆਨੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੈਗਰੀ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਖਰੀਦੂੰਗੀ, ਕੋਕੋਨਟ ਮਤਲਬ ਨਾਰੀਅਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਖਰੀਦੂੰਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਊਗਾ, ਪਰ 12.5 ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਈਫ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਵਰੀਡ, ਵਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ? ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਡਿਨਰ, ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕੋਟ, ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਰ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਫਰੋਮ ਮੀ ਟੂਡੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। I thought I had the blood of a man on my hands all these years. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹਨ। That was the reason why I ran away from the home, settled here and married you. He is alive, she gasped. You tried to kill? Yes, in our village when I was a silly youngster. We drank, gambled and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the cot. ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। This was the complete text. This is the end of part 1. Thank you. Have a very nice day.